जय गुरु जी। गुरु जी की जर्नी सबके साथ अपनी अलग अलग है, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। किसी का भी एक्सपीरियंस किसी से मैच नहीं होता है। यही गुरु जी हमेशा बोलते थे। जब हम लोग गुरु जी के पास जाने लगे तो गुरु जी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते थे। ही सेज गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा के ऊपर फोकस रखो। ही सेज गुप्त पाठ करया करो। पाठ वो करो जो लोक दिखावा ना हो, किसी को पता ना लगे, किसी को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। गुप्त दान ही से दान वो करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को ना पता लगे कि आपने क्या दान किया। लेकिन एज ए ह्यूमन जब तक हम पूरी पब्लिक को नहीं बता देते तब तक हम नहीं समझ सकते कि मैंने कुछ दान दिया है। मैं जो समझ को शायद जो मैंने दान किया ना, कुछ भी नहीं किया। गुरु जी हमेशा से दान गुप्त करया करो, पता ना लगे किसी ने की दान किया है। डंडोरा पिटने की लोड़ नहीं हैगी। तो गुप्त सेवा ही से गुप्त सेवा करो। वो सेवा करो जो किसी को पता भी ना लगे। मंदिरों में जाके, कहीं पे भी जाके आप सेवा करो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी। हमने अपने मन को क्लीन करने के लिए, अपने गुरु को दिखाने के लिए सेवा करनी है। तो यही गुरु जी हमेशा बोलते थे। जब हम लोग इनिशियली जाते हैं तो सत्संग भी हमें डिफरेंट तरीके के सुनने मिलते हैं। जब तक गुरु जी हमेशा एक चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, जिस तन लागे सो तन जाने। कहते हैं जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है। दूसरों के लिए तो जो स्टोरी होती है कि कौन अंकल क्या स्टोरी सुना रहा है, इन्होंने अपना सत्संग सुना दिया। क्यों? जब तक आपके साथ नहीं पता लगेगा, गुरु आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा, तब तक आपको गुरु के बारे में नहीं पता लग सकता। तो जब हम लोग गुरु जी के पास इनिशियली जाते थे चंडीगढ़, तो एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि मैं गुरु जी के पास जब आया, गुरु जी को माथा टेका, तो गुरु जी से अंकल सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप वहाँ? तो उन्होंने बोला गुरु जी मैं आपको नहीं कभी मिला हूँ। गुरु जी नहीं नहीं अंकल सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप वहाँ। तो उन्होंने फिर गुरु जी को मना किया। थर्ड टाइम जब उन्होंने बोला अंकल आप सेकंड टाइम मिल रहे हैं, जब तीसरी बार भी अंकल ने मना किया, गुरु जी मैं आपसे पहले कभी नहीं आया, मेरे फ्रेंड आपके पास आपको लेके आए। लेकिन मौज गुरु की होती है, किसको कब बुलाना है कब नहीं बुलाना। तो ही सोच के नहीं नहीं अंकल अज तो 22 साल पहला, 20 और 22 साल पहले तेरी पोस्टिंग हरिद्वार के उपर जंगलों च पोस्टिंग सी तेरी, तू फॉरेस्ट ऑफिसर से याद आया? कहता हाँ जी गुरु जी मेरी उन दिनों में वहाँ पे पोस्टिंग थी। कहते एक दिन तेरी लड़ाई हो गई, कहते आंटी नाल, और तू जैसी तेरी लड़ाई हुई तू घर पे अपना साइकिल उठाया। उस समय तो साइकिल ही होते थे, कोई स्कूटर नहीं होते थे, कुछ और नहीं होता था। तो ही सेज कि तू साइकिल चक्या, टोकरी तू घरों चल पिया नाराज़ होके, गुस्से होके आंटी नाल, तो थोड़ी दूर गया, तेने क्या भी रस्ते जंगल जाना है, रात भी हो सकती है, भुख लगेगी। तू की कीता, तू 6 केले ले ले, 6 सेब या 6 संतरे ले ले और अपने झोले च पा के तू टोकरी च रख ले। तू क्या चलो जंगल जाके जे भुख लगी तो मैं खा लूँ। कहता जो अगे अद्धे जंगल तू गया तो तू की देखदा वा कि एक संत महात्मा समाधि ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੇਲੇ ਤੋੜ ਲਏ ਔਰ 3 ਸੰਤਰੇ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੋ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਾਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ 1 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਜੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 2003 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ? ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੁੱਗਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਰੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 13 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਬ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 6-7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ? ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ
गुरु दा हुक्म सिर मत्थे ते। रात नूं 12:30 वजे गुरु जी का फोन आया, कहंदे नरिंदर तू ऐं कर, तू आंटी ते अक्षय तिन्ने दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आए, मत्था टेकिया, वापस चले गए। तो गुरु जी कहते चलो ठीक है बापू जी हुण ठीक ने, हुण तू चलिया जा लुधियाने चलिया जा। पर जाते रहेगा शनिवार इतवार नूं जाया कर बापू जी कोले। मैं कहा ठीक है जी। मेरी उस टाइम जलंधर पोस्टिंग सी। तो गुरु जी का फोन आया मैनू, कहते नरिंदर एक काम कर, डॉक्टर साहब लैके जे डॉक्टर ने इलाज किया ना बापू जी ने, उन्होंने जाके सत्संग सुना के आ। मैं क्या गुरु जी वो थानू नहीं मनते हैगे। ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करदा। गुरु दी गल्लां नूं टोकी दा नहीं हुंदा, यस सर कहीदा हुंदा है। तो मैं चुप। कहते तू डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट लै, 1 घंटे का सत्संग करके आना डॉक्टर नूं जाके। मैं कहा गुरु जी, कहते तू जा तो सही। मैं ठीक है गुरु जी, मैं तुहाडा हुक्म। असी प्लान बनाया, डॉक्टर साहब नूं फोन किया। डॉक्टर साहब कहते मैं मतलब ही नहीं बनता तुहानूं मैं टाइम देवां, क्यों मेरे को टाइम है नहीं, मैं अपने पेशेंट दे विच इन्ना बिजी रहना। ही वॉज सो केयरिंग डॉक्टर। गरीबां लई तां स्पैशली वो इन्ने ज़्यादा दयालु ने कि अपनी जेब दे विचों भी दवाइयां लैके दे दिंदे सी। ते कहते गुरु भी ਆਪਾਂ गुरु जी भी चंगी सोल नूं ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ भी चंगी सोल नूं ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ। तो गुरु जी कहते मैं जा, मैं डॉक्टर साहब नूं फोन किया, मैं डॉक्टर साहब 1 घंटे सानूं अपॉइंटमेंट चाहिए है, जिन्ने तुहाडे पेशेंट तुसीं 1 घंटे दे विच देखदे हो असीं तुहानूं पे आउट पे कर देवांगे। ही से मैनूं पे आउट नहीं चाहिए, लेकिन मैं फ्री च कोई लैना नहीं और मैं तुहानूं टाइम देना नहीं। कर करा के मैं अपने फादर इन लॉ नूं होर 3-4 बंदिਆਂ ਨੂੰ कह के उन्होंने तो अपॉइंटमेंट लीती। ही सेज कि ठीक है मैं 2:30 बजे अपने घरे आना, 15-20 मिनट रेस्ट करदा, फिर मैं लंच करदा, फिर मैं अद्धा पौना घंटा रेस्ट करदा, मैं 4 बजे तक फिर पेशेंट देखने शुरू करदा प्राइवेट। असीं कहा ठीक है जी। क्या तुसीं काम करियो, 3 ਤੋਂ 4 बजे तुसीं आ जाओ, मैं एक दिन लंच जल्दी कर लूँगा तो रेस्ट नहीं करूँगा, तुसीं आके सुना जो जड़ा कुछ सुना के जाना अपने गुरु पिछे। तो असी उत्थे गए, असी तकरीबन 2:30 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਇਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। 4:10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹੀ ਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 4 ਕਰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4:15 ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ 4:15 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, 4:20-25 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਔਕਟਰਾਈਜ਼ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। गुरु जी रिपीट 1 by 1 सत्संग जो मैं डॉक्टर साहब को सुना के आया सी। नरिंदर आ भी सत्संग सुनाता, आ सत्संग तेने सुनाया नहीं, आ सत्संग तेने सुनाया नहीं। ही से डॉक्टर ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੈਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੇਮ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, MG ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੌਪ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਲੈ ਮੈਕਸ, ਲੈ ਫੋਰਟਿਸ, ਲੈ ਅਪੋਲੋ, ਲੈ ਏਮਸ, ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ IAS ਨੇ, ਕੁਛ IAS ਤੋਂ, ਕੁਛ IPS ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਦੇਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨੇ 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਇਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇਹ ਸੇਜ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਕ। ਹੀ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਹਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 75% ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75% ਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਦਿੱਤੀ, AC ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ PB08AA ਸਮਥਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ?
ਜਿੱਡੀ ਜੋਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਡੀ ਚੱਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਤੀ 800 ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨੋ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉਨੋ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਲਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਰਚਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਚਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਝਿਲਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝਾਂਜਰ ਖੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਜਰ ਖੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਲੋ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਬਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਪੋਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 50 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਤੈਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਐਂ ਕਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਬਾਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਭੇਜਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4:15 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ। 4:05 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4:15 ਵਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮਟਕਨ ਆਂਟੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਟਕਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੇਨਕਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਈ, ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ, 12 ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭੇਜੀਏ? ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੀ। ਸੇ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਚੱਲੇ, 12 ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋੜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਕਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 35 ਜਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਰੂਤੀ 800 ਨਵੀਂ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ, 2-2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। 2000 ਉਸ ਟਾਈਮ 2002 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰੋ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੈਗਨਰ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.5-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਭਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੌਣ ਦਵਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਇਹੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11:30-12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਬਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊਂਗਾ,
500 या 700 मीटर दूर होऊंगा। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਸੌਂ ਗਏ। 11:30 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਂਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੇ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਂਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਥਰਸਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੈਨੇ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ VVIP ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ, ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਤੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਿਆ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈ, ਬੋਨਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਬਰ ਓਲਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰ MG ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ISBT ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਰੋਪ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 1-1:15 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿਚਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ
ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ मैं दोबारा गुरु जी को नहीं आना, गुरु जी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। आई एम सो अपसैट। आंटी ने चाह प्रसाद पिलाई, मिठा प्रसाद खिलाया, नाल एक मिठाई का डब्बा दिता प्रसाद कि गुरु जी ने जिमें कहा उमें किया। मैं फाइनली 3:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचा। 5:30 की मेरी फ्लाइट सी। ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 7:30 ਵੱਜ ਗਏ, 7:45 ਵੱਜ ਗਏ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਟੇਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਡਿਨਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਂਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੌਂਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ 9:05-7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਟਕ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ 3 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਐਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 9:10 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ 90% ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 10% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।